الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان تجوید کے اس لیکچر میں آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تجوید کا جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے مخارج الحروف کے بارے میں جانا، یعنی کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے. اس کے بعد ہم نے جانا کہ حروف کے اندر مختلف صفات پائے جاتے ہیں. صفات کا مطلب ہوتا ہے کوالٹیز، یعنی مختلف حروف کے اندر مختلف چیزیں پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا پچھلا لیکچر جو تھا وہ مدوں کے بارے میں تھا کہ کس طرح ہمیں کچھ حروف کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے. اسی طرح آج کا ہمارا موضوع ہے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی قراء حضرات یعنی قاری حضرات قرآن پڑھتے ہیں تو بہت دفعہ وہ مختلف آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ آوازیں زیادہ تر یا تو نون کی آوازیں ہوتے ہیں یا تو میم کی آوازیں ہوتے ہیں. اصل میں نون ساکن اور نون تنوین کے کچھ قواعد ہے، کچھ رولز ہے جو ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے. تو آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قواعد. سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نون ساکن کس کو کہتے ہیں. نون ساکن کا مطلب یہ ہے کہ جب نون پہ جزم ہو. جزم مطلب چھوٹی سی دال جس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں. اور جب نون ساکن ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہاں آپ نے دیکھا ان میں نون ساکن ہے، اینڈ میں نون ساکن ہے، اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس نون تنوین ہوتا ہے. تنوین کا مطلب یہ ہے جب دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوتا ہے، یعنی جب نون ساکن ہوگا یا تنوین ہوگا. تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر دو زیر یا دو پیش. جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا رسولن دو زبر، کریمن دو زیر، محیطن دو پیش. تو جب بھی آپ نون ساکن دیکھیں گے یا ان تنوین میں سے دو زبر دو زیر یا دو پیش میں سے کسی چیز کو دیکھیں گے تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ایکچولی 4 رولز ہوتے ہیں نون ساکن یا نون تنوین کے، جن 4 رولز کو آج کے اس لیکچر میں، آج کے اس سبق میں ہم کوشش کریں گے پڑھنے کی اور پھر مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی. دیکھیں جب بھی آپ دیکھیں گے نون ساکن یا تنوین تو اس کے 4 رولز ہوتے ہیں، 4 قواعد ہوتے ہیں. پہلا ہے جس کو ہم اظہار کہتے ہیں، دوسرا اس کو ہم ادغام کہتے ہیں، تیسرا اس کو ہم اقلاب کہتے ہیں، اور چوتھا جو طریقہ ہے یا چوتھا جو رول ہے اس کو ہم اخفا کہتے ہیں. سب سے پہلے اظہار، دوسرا ادغام، تیسرا اقلاب اور چوتھا ہے اخفا. یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو ہم تنوین بھی کہہ سکتے ہیں، نون تنوین بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نون کی آواز یعنی نون ساکن کی آواز اور تنوین کی آواز نون جیسی ہی ہے، اسی لیے ہم اس کو نون تنوین بھی کہتے ہیں. جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ یاد رکھیے گا اس کے بعد اس نون ساکن یا تنوین کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں، 4 قواعد ہو سکتے ہیں، 4 رولز ہو سکتے ہیں. یا تو اظہار ہوگا، یا پھر ادغام ہوگا، یا تو اقلاب ہوگا، یا پھر یہ اخفا ہوگا. سب سے پہلے اٹھاتے ہیں اظہار. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، یعنی ظاہر کرنا، سامنے لانا. چھپانے کے جو اپوزٹ ہے انہیں ظاہر کرنا. کوئی چیز آپ سامنے لاتے ہیں، جیسا کہ آپ میرا چہرہ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ نون ساکن یا
तनवीन देखेंगे, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर आप हरूफ हल्की में से कोई हरफ देखेंगे, और आपको पता है हरूफ हल्की में 6 हरूफ है, हमजा, हा, आइन और हा, फिर गैन और खा। अगर आप नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरफ देखेंगे तो नून की जो आवाज है, नून साकिन की जो आवाज है, उसको हम जाहिर करेंगे, यानी बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। और गुन्ना का क्या मतलब है? गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज दे जाना, खैशूम में आवाज लेना, नाक के बांसे में, नाक के जो अंदर नेसल कैविटी है, नाक के अंदर जो स्पेस है जिसको हम खैशूम भी कहते हैं, इसके अंदर आवाज दे जाना, इसको हम गुन्ना कहते हैं। मगर जब भी इजहार हम करेंगे नून पे तो ये गुन्ना की अपोजिट है, उस वक्त गुन्ना नहीं होता, बल्कि नून को हम जाहिर करेंगे, नून की आवाज को बिल्कुल हम जाहिर करेंगे, सामने लाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुछ मिसालें आपके सामने दूंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ इस कलमे में आप देखें अनअमत, अनअमत, अन में आपने देखा नून को हमने जाहिर किया और जल्दी से अदा किया, अनअमत, अनअमत। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद आइन आ रहा है। ठीक है, और ये आइन जो है ये हरूफ हल्की का एक हर्फ है। इसी तरह एक और मिसाल है मिन हुम, नून को जाहिर कीजिए, जाहिर करने का मतलब ये होता है जल्दी अदा कीजिए, मिन हुम, मिन हुम। क्योंकि नून साकिन के बाद ये हा आ रहा है जो भी हरूफ हल्की का एक हर्फ है। इसी तरह मन आमना, मन आमना, नून साकिन के बाद हमजा। ये हमजा कहां पर है? मैंने आपको बताया, जब भी आप अलिफ पर जबर, जेर, पेश कोई भी चीज देखेंगे तो वो अलिफ नहीं होगा बल्कि हमजा होगा। और आपको पता है कि हमजा भी जो है ये भी हरूफ हल्की का एक हरफ है। तो कैसे आपने पढ़ा? मन आमना, मन आमना, मन, यानी आपने नून की आवाज को जाहिर किया। इसी तरह कुरान मजीद में है कुफुवन अहदुन, या अहद पढ़िए, लास्ट में साकिन बनाइए, कुफुवन, वन, आप देखिए दो जबर की आवाज को हमने जाहिर किया, कुफुवन, 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 नून की आवाज जाहिर करके अहद। तो ऐसी सूरतों में हम इसको कहेंगे इजहार, और याद रखने के लिए इसको हम कह सकते हैं इजहार हलकी। क्योंकि इजहार नून या नून साकिन या नून तनवीन पे तभी हो जाता है जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, उस वक्त जाहिर होता है नून की आवाज, जल्दी पढ़ी जाती है नून की आवाज को, इन्हें जल्दी पढ़ा जाता है नून को। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इजहार। चूंकि इजहार होता है हुरूफ हल्की की वजह से, इसलिए हम इजहार को, इस इजहार को इजहार हलकी भी कहते हैं। आपके सामने मिसालें नीचे दी गई हैं। मिसाल के तौर पर मन आमना, मन, नून की आवाज बिल्कुल जाहिर हो गई, मन आमना, क्योंकि नून साकिन के बाद हमजा है। इसी तरह मिन हादिन, नून साकिन के बाद हा, हुरूफ हल्की में से, अनअमता, नून साकिन के बाद आइन, हुरूफ हल्की में से। इसी तरह कफ़ारिन, अब दो जेर है क्योंकि नून साकिन, या मैंने आपको बताया तनवीन, नून साकिन और तनवीन के एक जैसे कायदे हैं। कफ़ारिन, दो जेर के बाद हमजा। अब हमजा कहां पर है? ये जो आप अलिफ देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जबर, जेर, पेश जब भी होगा तब ये अलिफ नहीं हमजा होगा। इसी तरह काउमिन, काउमिन, मिन, दो जेर के बाद गोल हा, तो काउमिन, हादिन, समीउन, अलीमुन, समीउन, आइन के बाद आइन, यानी हमजा दो जबर के बाद समीउन, यानी दो दो पेश, यहाँ पर दो पेश है, यानी दो पेश मतलब दो पेश एक साथ है, समीउन, अलीमुन, दो पेश के बाद आइन आ रहा है तो ये भी हुरूफ हल्की में से है। और मिसालें देंगे, वन हर, वन हर, नून साकिन के बाद हा, तो नून साकिन पे इजहार क्योंकि हा हुरूफ हल्की है। अलीमुन, हकीमुन,
अलीमुन, अब देखें दो पेश के बाद हा तो इजहार हल्की, फसायुनगिदून, फसायुन नून साकिन के बाद गईन, गईन बेहरूफ हल्की में, फसायुनगिदून माअन गदक़न, माअन दो जबर के बाद गईन, गईन बेहरूफ हल्की में, माअन गदक़न। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपके सामने जो है, यानी हमारे सामने तनवीन दो जबर के बाद गईन आ रहा है तो इजहार हल्की। उसके बाद मिन खैरिन, मिन खैरिन, मिन नून साकिन के बाद खा तो मिन खैरिन इजहार। इसी तरह आखिर में कर्रतुन खासिरा, खासिरतुन, कर्रतुन दो पेश के बाद खा आ रहा है, कर्रतुन, कर्रतुन खासिरतुन, कर्रतुन, तुन। अब देखिए दो पेश के बाद खा आ रहा है इजहार हल्की। तो मैंने आपके सामने पहला कायदा बयान किया, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की यानी वो हरूफ जो हलक से गले से अदा हो, कोई भी हरफ आए तो नून की आवाज को हम जाहिर करते हैं, सामने लाते हैं, नून की आवाज को जल्दी अदा करते हैं, नून की आवाज को हम नाक में बांसे में नहीं रखते हैं, खैशुम में नहीं रखते हैं। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इजहार। और चूंकि याद रखने के लिए ये इजहार हरूफ हल्की की वजह से होता है, इसलिए इस इजहार को इजहार हलकी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है नून साकिन और नून तनवीन की। दूसरा कायदा है इदगाम, और इदगाम कहते हैं मिलाने को। इदगाम का मतलब होता है मिलाना, जैसे दूध में हम पानी मिलाते हैं, इसको कहते हैं इदगाम, यानी आपस में एक दूसरे को मिलाना। ठीक है, अब नून साकिन या तनवीन के बाद कुछ हरूफ के बाद अगर नून साकिन तनवीन के बाद कुछ हरूफ आए तो नून साकिन या तनवीन की आवाज उन हरूफ में मिल जाती है, मदगम हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो ये दूसरा रूल है हमारे पास नून साकिन या तनवीन का। इदगाम का मतलब होता है दो हरूफ को एक कर देना, यानी मिक्स करना। जैसे मैंने आपको बताया कि आटे और यानी पानी को मिलाना, इसी तरह पानी और दूध को मिलाना, यानी मदगम करना, एक दूसरे के अंदर फिक्स करना, मिक्स करना, इसको हम कहते हैं इदगाम। याद रखिएगा, जब नून साकिन हो या हमारे पास तनवीन हो, दो जबर दो जेर या दो पेश, अगर इनके बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आए, इन 6 हरूफ का मजमुआ है यरमलूना, यरमलूना, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून, ये हमने एक मजमुआ बनाया है, ये 6 हरूफ है। अगर आपने नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरफ देखा तो नून की आवाज या दो जबर दो जेर दो पेश की आवाज उन हरूफ में मिल जाती है, मदगम हो जाती है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इदगाम। आपने अक्सर देखा होगा कुरान मजीद में कि नून साकिन या तनवीन के बाद तशदीद लिखी हुई होती है, और हम समझते हैं कि उस वक्त नून की आवाज उस तशदीद में मिल जाती है। वो जरूरी नहीं है। असल में आपको कायदा याद रखना है, रूल याद रखना है। रूल ये है, जब भी नून साकिन या तनवीन देखेंगे, उनके बाद अगर कोई भी इन 6 हरूफ में से या रा लाम मीम वाव नून इकट्ठे कहेंगे, यरमलून में से कोई हरफ देखेंगे, तो जो नून या नून साकिन या तनवीन की जो आवाज है वो उस हरफ में मिल के मिक्स हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास है मन यकूलु, नून साकिन के बाद या आ रहा है। आम हालतों में हम पढ़ते हैं इसको मन यकूलु, मन यकूलु, मगर तजवीज में जो हमारे पास नून साकिन का कायदा बताता है वो ये बताता है कि अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आए, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं नून साकिन के बाद या आ रहा है, तो नून साकिन की आवाज को या के साथ मिलाएंगे, और जब हम मिलाएंगे तो थोड़ा टाइम के लिए 1-2 सेकंड के लिए इसको मिला के ही पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहां लिखा हुआ था मन यकूलु,
مگر ہم پڑھیں گے کیسے؟ ہم پڑھیں گے میں یقولو، میں یقولو، یعنی نون ساکن کی آواز کو یا کے ساتھ ملائیں گے، میں یقولو۔ دوسری مثال، من ربہم کے بعد لکھا ہوا ہے نون ساکن کے بعد را، تو آپ نے پڑھا ہے کہ را بھی یرملون کا حصہ ہے، نون ساکن کی آواز کو را کے ساتھ ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مر ربہم، حالانکہ لکھا ہے من ربہم، مگر ہم پڑھیں گے مر ربہم، مر ربہم، مر ربہم، نون ساکن کی آواز کو را کے ساتھ ملایا۔ ایک اور مثال ہے بحجارۃ من، بحجارۃ اور من تھا، انہیں دو زیر کے بعد میم آ رہا ہے، تو دو زیر کی آواز کو میم کے ساتھ ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ بحجارۃ من، بحجارۃ من، یعنی ادغام کے وقت تھوڑی سی ہم آواز کو مکس ہونے دیں گے، جلدی نہیں ادا کریں گے۔ کیسے؟ بحجارۃ من، بحجارۃ من۔ ایک اور مثال ہدن للمتقین، قرآن مجید سورہ بقرہ دوسری ہی آیت ہے، اکثر بیشتر ہم غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ہدن للمتقین، بہت غلط پڑھنے کا طریقہ ہے، دو زبر کے بعد لام آ رہا ہے، اور لام بھی یرملون کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہدل، ہدل للمتقین، ہدل، ہدن کے بجائے ہدل، کیونکہ دو زبر کی آواز لام کے ساتھ ملے گی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لام پہ تو تشدید ہے اس لیے مل جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا جو ہمارے پاس قرآن مجید کا مصحف ہے سعودی عربیہ میں، اس میں ایک مصحف ایسا بھی ہے جس میں زبر زیر پیش یہ تشدید وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ برصغیر قرآن میں یعنی مصحف میں آپ دیکھتے ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ان حروف کے بعد تشدید ہوتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، مگر ایکچولی آپ کو رول یاد رکھنا ہے، قاعدہ یاد رکھنا ہے، تشدید ہو یا نہ ہو، قاعدہ بتاتا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نون ساکن یا تنوین کو اس حرف کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسی طرح مثال ہے من والن، نون ساکن کے بعد واو، جبکہ واو یرملون کا حصہ ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ میو والن، میو، میوالن۔ اسی طرح ہے من نشاء، نون ساکن کے بعد نون، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑی سی دیری دیں گے، من نشاء، من نشاء، انہیں ظاہر کریں گے، ہم بتائیں گے کہ ہم نے نون کی آواز کو نون کے ساتھ ملایا، اس کو بتانے کے لیے تھوڑی دیری ہم کریں گے، من نشاء، انہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے نون ساکن کی آواز کو دوسرے نون کے ساتھ ملایا، مدغم کیا۔ تو ادغام کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو کسی دوسری حرف کی آواز کے ساتھ ملانا، اور وہ کون سے حروف ہے؟ ان کا مجموعہ یرملون ہے، 6 حروف ہے وہ، جیسا کہ آپ یہاں ان کا دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو ادغام ہے اس کی 2 صورتیں، پہلی صورت ہے جب ہم ملائیں گے تو نون کی آواز برقرار رہتی ہے، یعنی غنہ ہوتا ہے، غنہ کا مطلب ہوتا ہے ملانے کے وقت ناک کے بانسے میں جو ہمارا خیشوم ہے، ہماری نیسل کیویٹی ہے، اس کے اندر آواز چلی جاتی ہے، تو ایسے ادغام کو ہم کہتے ہیں ادغام باغنہ، باغنہ، اور ادغام گننے کے ساتھ، دونوں چیزیں صحیح ہے، ادغام باغنہ کہیے، ادغام غننے کے ساتھ کہیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نون ساکن کو اس حرف کے ساتھ ملایا اور نون کی جو آواز ہے، غنہ جو ہے، ناک میں جو آواز لے جانا ہے وہ برقرار رہی۔ یہ بغنہ کب ہوتا ہے ادغام غننے کے ساتھ؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یا، نون، میم اور واو، اس کو سمپلی یومن آپ کہیے، یومن، یا میم، یو اور میم اور نون، ٹھیک ہے، یا میم واو نون، ٹھیک ہے، یا میم واو اور نون، یومن، یا نون میم اور واو، یہ 4 حروف ایسے ہیں، ٹھیک ہے، ان 6 حروف میں سے
اگر وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تو اس وقت ادغام بھی ہوتا ہے اور نون کی آواز برقرار بھی رہتی ہے، نون کی آواز ناک کے بانسے میں چلی بھی جاتی، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسرا جو ادغام ہے اس میں نون کی آواز بالکل ختم ہو جاتی ہے، نون جیسے ہوتا ہی نہیں، حالانکہ لکھا ہوتا ہے مگر پڑھتے وقت جیسے لگتا ہے کہ جیسے ہم نے نون کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ مکمل ادغام ہے، یہ تب ہوتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد را یا لام آ جائے، کیونکہ ان چار کے بجائے کون سے حروف رہتے ہیں؟ را یا لام۔ اگر را یا لام آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، ادغام غنے کے بغیر، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ نے دیکھا ہدل للمتقین، دو زبر کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا، ہدل، آپ دیکھیں جیسا لام، جیسے کہ ہم نے ہدل پڑھا، جیسا کہ نون کی آواز بالکل ختم ہو گئی۔ اسی طرح مر ربہم، مر ربہم، جیسا کہ نون ہے ہی نہیں، نون کو بالکل ہم نے را کے ساتھ ایسا ملایا کہ نون کی آواز بالکل ختم ہو گئی۔ ایسے ادغام کو ہم کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، غنے کے بغیر، ادغام غنے کے بغیر۔ جبکہ پہلا ادغام ہے جب یہ ادغام بھی ہوتا ہے اور غنے کی آواز، جیسے من یقول، نون کی آواز بھی ادا ہو گئی، غنہ بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح بحجارۃ من، ادغام بھی ہو گیا، نون کی آواز بھی برقرار ہو گئی۔ من والن، ادغام بھی ہو گیا، نون کی آواز بھی برقرار رہی۔ من نشاء، ادغام بھی ہو گیا، نون کی آواز بھی برقرار رہی۔ تو ایسے ادغام کو ادغام بغنہ کہتے ہیں، غنے کے ساتھ کہتے ہیں، اور جو دوسری قسم ادغام ہے اس کو بلا غنہ کہتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب نون تنوین، نون ساکن یا نون تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد را یا لام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو قاعدے ہوئے، ہم نے اظہار پڑھا، ہم نے ادغام پڑھا، اور ادغام کی اور مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ جیسا کہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو پڑھیں گے من یؤمنو، من یؤمنو نہیں پڑھیں گے، پڑھ کے پڑھیں گے من، یعنی نون کی آواز بھی رکھیں گے برابر، یا کی آواز بھی، من یؤمنو خیرا یرہ، خیرا، نون کی آواز بھی برقرار، خیرا۔ تو ایسے ادغام کو ادغام بغنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مم مثلہ، نون ساکن کے بعد میم، تو نون کی آواز یعنی غنہ برقرار رہا، ایسے ادغام کو ادغام باغنہ کہتے ہیں، ادغام غنے کے ساتھ کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول من اللہ، رسول، دو پیش کے بعد میم، تو ادغام باغنہ آ گیا، ادغام غنے کے ساتھ آ گیا۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد نون، من نارن، من نارن، اور سمپلی من نار، نون ساکن کے بعد نون، ادغام بھی ہوا، غنہ بھی ہوا۔ عاملۃ ناصبہ، ٹھیک ہے، سورہ غاشیہ، عاملۃ ناصبہ، دو پیش کے بعد نون، ادغام بھی ہوا، غنہ بھی ہوا۔ نون ساکن کے بعد واو، من والن، ادغام بھی ہوا، غنہ بھی ہوا، ادغام غنے کے ساتھ، ادغام باغنہ۔ الہ واحد، ادغام بھی ہوا، غنہ بھی ہوا۔ اب یہ جو دو مثالیں ہیں اس میں ادغام تو ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا۔ جیسے ملدن کا، مل، دیکھیں جیسے نون ہے ہی نہیں، نون مکمل طور پہ لام کے ساتھ مل گیا، اس کو ہم کہتے ہیں ادغام غنے کے بغیر، ادغام بلا غنہ۔ اسی طرح جنات لہم، تن نہیں بلکہ دو زیر کو مکمل طور پر ہم نے لام کے ساتھ ملایا، غنہ رہا نہیں، نون کی آواز بالکل ختم ہو گئی، ادغام بلا غنہ۔ را کی مثال کہیں گے مر رحیمہ، حالانکہ تھا من رحیمہ، ہم نے کیا پڑھا؟ مر رحیمہ، کیونکہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، یہ ادغام غنے کے بغیر ہے، ادغام بلا غنہ۔ اسی طرح عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ، عیشۃ، دو زیر کے بعد را، ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ تو ادغام باغنہ اور ادغام بلا غنہ، یہ دونوں ملا کے ادغام بن جاتا ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد یرملون، یا را لام میم واو نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن تنوین پہ ادغام ہوتا ہے۔
तीसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं इक़लाब। इक़लाब का आम मतलब होता है बदलना। इक़लाब निकला है कल्ब से। कल्ब कहते हैं किसी चीज को पलटना, किसी चीज की जो असल आवाज है इसको बिल्कुल तब्दील करना, इसको कहते हैं इक़लाब। इसी से कल्ब भी निकला है। जो कल्ब हम कहते हैं ना अरबी में दिल को इसलिए कल्ब कहते हैं क्योंकि दिल की जो हालत है ना ये भी बदलती रहती है। ठीक है, अरबी में इसीलिए दिल को कल्ब कहते हैं। कल्ब उस चीज को कहते हैं जिसकी जो हालत है मुख्तलिफ तरीके से बदल जाए। इसी से निकला है इक़लाब। इक़लाब का आम माने होता है बदलना। जब नून साकिन के बाद, याद रखिएगा इक़लाब याद रखना बहुत आसान है। जब नून साकिन या नूनी तनवीन, दो जबर, दो जेर और दो पेश के बाद हर्फ बा आ जाए, सिर्फ एक हर्फ आपको याद रखना है, हर्फ बा आ जाए, तो उस वक्त नून की आवाज को हम बदल के मीम की आवाज बना देते हैं। और आपने मुस्हिफ में देखा होगा छोटी सी मीम लिखी हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर जो लफ्ज है वो है सुन। सुन बुलातिन, सुन नून की आवाज फिर बुलातिन है। मगर जब नून के बाद आप देख रहे हैं नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो सुन बुलातिन तब्दील होता है सुम बुलातिन। सुम बुलातिन, सुम बुलातिन, सुम, इन्हें मीम की आवाज। हालांकि यहां आप देख रहे हैं नून साकिन है तो नून साकिन की आवाज 100% तब्दील हो गई, बदल गई मीम की आवाज में, क्योंकि नून के बाद, नून साकिन के बाद बा आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इक़लाब। एक और मिसाल, मिन बाइना, नून साकिन के बाद बा आ रहा है तो इसको हम पढ़ते हैं मिम बाइना, मीम की आवाज। छोटी सी मीम भी बनी होती है क्योंकि नून साकिन के बाद बा आ रहा है, इसको भी हम इक़लाब कहते हैं। इसी तरह अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन था, मगर हम पढ़ते कैसे हैं, अलीमुम, मीम की आवाज, अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, इसको भी इक़लाब कहेंगे क्योंकि दो पेश के बाद बा आ रहा है। इसी तरह ज़ौजिम बहीजिन, दो जेर के बाद बा आ रहा है तो ज़ौजिन के बजाय हम पढ़ेंगे ज़ौजिम। और जब इक़लाब को भी हम करेंगे ना तो थोड़ा देरी हम देंगे, जल्दी नहीं करेंगे इजहार की तरह, ताकि इक़लाब जाहिर हो जाए। अमदम बईदन, अमदम, देखिए नून की आवाज बिल्कुल हट गई, नून की आवाज मीम में तब्दील हो गई क्योंकि दो जबर के बाद बा आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, नून साकिन के बाद अगर बा आ रहा है तो मिन बाद तब्दील होगा मिम बाद में। फ़अन बतना तब्दील होगा फ़अम बतना, फ़अम, मीम की आवाज, फ़अम बतना। इसी तरह लनस्फ़अम, दो जबर है यहाँ पर फिर बा है, लनस्फ़अम बिन्नासिया, लनस्फ़अम, दो जबर के बाद बा, लनस्फ़अम बिन्नासिया। इसी तरह यौमइज़िम, दो जेर के बाद बा तो मीम की आवाज, यौमइज़िम बिजहन्नम। ठीक है, तो ये तीसरा रूल है, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए इसको हम कहते हैं इक़लाब। इसके बाद हमारे पास आखिरी कायदा है नून साकिन और तनवीन का, उसको कहते हैं इख्फा। इसको इख्फा कहते हैं और आम जबान में इख्फा कहते हैं छुपाने को। इख्फा जो है ये इजहार के अपोजिट में है। इजहार कहते हैं जाहिर करने को, यानी मैं आपके सामने अपना चेहरा दिखा रहा हूं तो जाहिर कर रहा हूं। इख्फा जो है ये इसका अपोजिट है। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, कंसील करना, बिल्कुल बंद रखना। ठीक है, इख्फा का मतलब ये होता है कि नून साकिन की आवाज या तनवीन की आवाज को हम छुपा देते, जाहिर नहीं करते। ये कब होता है, जब नून साकिन या तनवीन के बाद, या याद रखिएगा हरूफ हल्की के 6 हरूफ, यरमलून के 6 हरूफ, 6 6 12 और बा 13 हरूफ के अलावा बाकी जितने हरूफ होते हैं वो अगर आ जाए तो नून साकिन या तनवीन पर इख्फा होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास यहां पर एक मिसाल है, यहां लिखा है मिन शाइरिन, मिन शाइरिन, हम कैसे पढ़ेंगे,
मिन शाइरिन, मिन नहीं, मिन। एक और मिसाल, रसूलन शाहिदन, रसूलन, रसूलन। एक और मिसाल, यंक़लिबु, यंक़लिबु। एक और मिसाल, मिन क़रीबिन। अब जान लीजिए ये इख्फा किसको कहते हैं। इख्फा का मतलब होता है आवाज को मुंह में ही रखना, नाक के अंदर पूरी तरह से नहीं ले जाना। क्योंकि अगर आपने नाक के अंदर लिया तो ये गुन्ना हो जाएगा। अगर आपने मुंह के अंदर ही रखा तब ये गुन्ना नहीं, इख्फा कहलाता है। और ये कैसे आप अदा करेंगे, आपकी जो जुबान है ना उसको आप थोड़ा नीचे ही रखेंगे, तालू के साथ पूरी तरह से नहीं मिलाएंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं, अगर मैंने पढ़ा मिन करीबिन तो आप देखिएगा जबान बिल्कुल तालू के साथ उड़ जाएगी, तो गुन्ना हो जाएगा। अगर मैं जुबान थोड़ी सी नीचे रखूं तो आवाज जो है वो मुंह के अंदर ही बंद रहेगी, ठीक है, थोड़ी सी जाएगी नाक के अंदर, मगर एक्चुअली में मुंह के अंदर ही वो रहेगी। जैसे म्या, म्या करीबिन, म्या, मिन नहीं, म्या, म्या। यानी थोड़ा सा डाइल्यूट कीजिए आवाज। और मैं आपको आसान तरीके से बताऊं, अगर गुन्ना करना हो, नाक अपना बंद रखेंगे तो गुन्ना अदा होगा नहीं। मगर अगर इख्फा अदा करेंगे, नाक बंद करने के बाद भी इख्फा अदा होगा। जैसा मैं नाक बंद कर देता हूं, उसके बाद मैं करीबिन पढ़ूंगा, मैं करीबिन, मैं, नाक बंद करने के बावजूद, क्योंकि आवाज मुंह में ही है, आवाज को मैंने मुंह में ही छुपा दिया, नाक के अंदर जाहिर नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में इसको हम इख्फा कहते हैं। इख्फा को याद रखिएगा। इन चार कायदों में सबसे जो टफ है थोड़ा सा समझने के लिए वो इख्फा है, क्योंकि इसको अदा करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, हमारी आदत नहीं होती। और इख्फा करना भी थोड़ा सा देरी तक करना होता है, ठीक है। इसको इख्फाई हकीकी भी कहते हैं। ये वो बाकी हरूफ है जो बच जाते हैं अगर आप नून साकिन या तनवीन के बाद इनमें से किसी हरूफ को देखेंगे, ता, ता, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, साद, दाद, ता, वा, ता, काफ, कैफ। अब ये ऐसे याद नहीं होगा, आप सिर्फ याद रखिएगा कि हरूफ हल्की, यरमलून और बा, इनके अलावा बाकी जितने हरूफ है अगर उनमें से कोई हर्फ आए तो उस वक्त इख्फा होता है। मिसाल यहाँ पर दिया गया है, अयदी, अंता, क्वातुम, अंजैना, अंजिर, शैइन कदीर, मिन सिज्जील, मिन क़ब्लिका, मिन दुअफ़िन। तो याद रखिएगा, इख्फा करते वक्त जो जबान की जो नोक है या जबान का जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम ऊपर की तरफ नहीं मिलाते, नीचे ही रखते हैं ताकि आवाज मुंह के अंदर ही चली रहे। इसको हम कहते हैं इख्फा। इख्फा का आम मतलब होता है छुपाना, तो हम नून की आवाज को मुंह के अंदर ही छुपा देते हैं, नाक के अंदर उसको जाने नहीं देते। इख्फा या इख्फाई हकीकी ये चौथा कायदा, फोर्थ रूल है नून साकिन या तनवीन का। तो यहाँ पर हमारे पास एक आयत है, इसको हम पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कहाँ पर क्या आयत हो रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इन तवल्लव, नून साकिन के बाद ता तो इख्फा, फ़इन्नल्लाह गुन्ना। अब देखिए इख्फा और गुन्ना में फर्क कीजिए। फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन, अलीमुम, दो पेश के बाद बा, इक़लाब, छोटी सी मीम बनी हुई है, इक़लाब का मतलब होता है बदलना। कुल या अहलल किताबी तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना, कलिमतिन, दो ज़ेर के बाद सीन, इख्फा, सवाइम, दो ज़ेर के बाद बा, तो इक़लाब, इक़लाब का मतलब होता है बदलना। व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैअन वला, दो ज़बर के बाद वाव, इदगाम बगुन्ना, इदगाम गुन्ने के साथ। यत्तखिज़ बअदुना बअदन, बअदन, दो ज़बर के बाद हमज़ा,
तो इजहार हल्की, बादन अरबाबम, दो जबर के बाद मीम, इदगाम बागुन्ना, दूनिल्लाह, फइन नून साकिन के बाद ता, इख्फा, इख्फा छुपाना, फक़ूलुशहदू बिअन्ना, नून पे तशरीह तो गुन्ना, मुस्लिमून, नून को साकिन बनाएंगे, या पे जो मद आएगी इसको कहते हैं मद आरिज लिस्सुकून। ठीक है, तो इस तरह आप मखारिज और कवायद की आप तशरीह कीजिए, समझिए, जानिए, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह ये करीब होगा। 1 मिनट हमारे पास है, खत्म करने से पहले अगर किसी साथी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक था बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नून साकिन और तनवीन के बारे में था। इस टॉपिक को आप रिपीट कर सकते हैं, कुछ टाइम के बाद मैं इसको यूट्यूब पे इस वीडियो को लगाऊंगा, आप इसको रिपीट कर सकते हैं, साथियों को इसको भेज सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो सवाल न होने की सूरत में आज हम इसी पे अपना लेक्चर एंड करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, और जो इसमें हमारे लिए अजर है उसको हमारे नाम अमाल में भर दे, और उसका अजर हमें क़यामत के दिन अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।